खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हां जी वरुण कौर मान ते पहला नज़र पाउंदे हां कुछ खास खबरां ते। अमरीका कनेडा बॉर्डर ते अतवादी हमला, धमाके च 2 लोगों की मौत है। दोहां देशां विचाले आवाजाही ठप हो गई है। भारत ने कनेडा के नागरिकों लई बहाल कीती ई वीज़ा सर्विस। श्रीलंका और थाईलैंड तो बाद हुण एक होर देश विच बिना वीज़ा जा सकणगे भारती। दसांगे पूरी गल विस्तार दे विच। इटली च एक होर पंजाबी नौजवान की मौत, 10 दिनां दे विच वापरिया है तीजा हादसा। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन के जोर देने ते कतर की विचोलगी, 47 दिनों बाद गाजा पट्टी च रुकेगी लड़ाई। यूक्रेन खिलाफ जंग विच रूस नूं बैलिस्टिक मिसाइलां मुहैया करवा सकदा है ईरान, अमरीका का बयान। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं कई सारियां खबरां। अमरीका तो अमरीका कनेडा पुल ते तेज रफ्तार नाल जा रहा एक वाहन बुधवार नूं नियागरा फॉल्स चौंकी नेड़े टकरा गया। इस विच धमाका होने कारण 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना तो बाद कई बॉर्डर क्रॉसिंग रूटां नूं कुछ घंटियां लई बंद करना पिया। अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं अते कहा कि अजिहा कोई संकेत नहीं है कि यह अतवादी घटना सी। रेनबो ब्रिज ते घटना बारे बहुत कुछ अस्पष्ट है। इस घटना ने सरहद दे दोवें पासे चिंता बढ़ा दी है क्योंकि अमरीका थैंक्स गिविंग छुट्टियां नेड़े आ रही ने। घटना तो तुरंत बाद अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन अते कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दोवां नूं स्थिति बारे जानकारी दी गई। ट्रूडो ने इस घटना का जायजा लैण दे लई संसद दे हेठले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स विच अपने संबोधन नूं रोक के घटना की जानकारी लई अते कहा कि अधिकारी इस मामले नूं बहुत गंभीरता दे नाल ले रहे ने। कुछ घंटियां बाद न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी अते पश्चिमी न्यूयॉर्क लई अमरीकी अटॉर्नी ट्रीनी ने लोकां विचाले डर नूं शांत करन दी कोशिश की अते कहा कि जांच अजे शुरुआती पड़ाव ते है। हॉचुल ने कहा कि इस समय मिली जानकारी के आधार पर घटना विच अतवादी गतिविधि का कोई संकेत नहीं है। न्यूयॉर्क के बफेलो च रोस नाल एक होर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस च एरी काउंटी शरीफ जॉन ने कहा कि असीं जांच कर रहे हां। घटना के संबंध विच अमरीकी सरकार द्वारा जारी की गई फुटेज विच दिखाया गया है कि कार मुख वाहन चौंकी के बिल्कुल पूरब दे विच यूएस कस्टम्स अते बॉर्डर प्रोटैक्शन खेतर च एक गिल्ली सड़क मध हवा दे एक चौराहे तो लगती है। भारत और कनेडा विचकार पैदा हुए तनाव दरमियान नवी दिल्ली ने कैनेडियन नागरिकों लिए इलैक्ट्रॉनिक वीज़ा सेवावां करीब 2 महीनों मगरों बहाल कर दित्तियां हन। सूत्रां ने इसकी जानकारी दी है। मन्निया जा रहा है कि दोवें मुल्कां विचकार संबंध कुछ हद तक सुधरने शुरू हो गए हैं। पिछले महीने कुछ शर्तां तहत खास 4 वर्गां लिए वीज़ा सेवावां चालू कर दित्तियां गईयां सी, पर आम वरते जाण वाले ई वीज़ा की सेवा बहाल नहीं की गई सी। भारत ने एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, मैडिकल वीज़ा अते कॉन्फ्रेंस वीज़ा दियां कनेडा च सेवावां 26 अक्तूबर तो बहाल करन दा फैसला लिया सी। कनेडा आधारित सीटीवी न्यूज़ ने भारत के फैसले का स्वागत करदिआं कहा सीगा कि आरजी तौर ते वीज़ा सेवावां बहाल करन दा फैसला चंगा संकेत है। उन्होंने कहा सीगा कि वीज़ा सेवावां मुअत्तल नहीं होणियां चाहीदियां सी। सरकारी अते कूटनीतिक मिशनां दे लई भारती आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करन वाली BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड दी वैबसाइट ते सितंबर दे विच कहा गया सीगा कि भारती मिशन तो अहम नोटिस विशेष कारणा करके 21 सितंबर तो भारती वीज़ा सेवावां अगले नोटिस तक मुअत्तल कीतियां जांदियां हन। होर नवीं जानकारी लई BLS दी वैबसाइट चैक करते रहो। श्रीलंका ते थाईलैंड तो बाद वियतनाम हुण भारतीय यात्रियों नूं वीज़ा मुक्त दाखले की पेशकश करने वाला डेस्टिनेशन बन सकता है। कई मीडिया रिपोर्टां दे विच दावा किया गया है कि वियतनाम के सभ्याचार, खेड अते
ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨੁਗੁਏਨ ਵਾਨ ਹੰਗ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 13 ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 45 ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਲਾਸੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਤੀਨਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਡੂੰਘੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੰਤੀਨੀਆ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ BMW ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡ ਮਿਲਿਆਰਾ ਨੰਬਰ 48 ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ। ਇਹ ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਤੀਨਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਖਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 50 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ 150 ਫਲਸਤੀਨੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੰਦਕਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕਤਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ 23 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਫਲਸਤੀਨੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗੀ। ਬਦਲੇ 'ਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਬੰਦਕ ਬਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬੰਦਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਿਨ 10 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਦਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ 1 ਦਿਨ ਲਈ ਵਧੇਗੀ। ਹਮਾਸ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ 10 ਬੰਦਕ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਓਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਅਗਵਾ 240 ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਬੰਦਕ ਨੇ। ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਬੰਦਕਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 150 ਤੋਂ 300 ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਦਿਨ ਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜੋ 2 ਮੰਤਵ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਮਾਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। व्हाइट हाउस ने इस गल नूं लैके चिंता जाहिर की है कि ईरान यूक्रेन विरुद्ध जंग विच रूस की मदद दे लई उसनूं बैलिस्टिक मिसाइलां मुहैया करवा सकता है, जो यूक्रेन दे लोकां लई खतरनाक हो सकता है। अमरीकी राष्ट्रपति सुरक्षा परिषद के बुलारे जॉन किर्बी ने कहा कि ईरान रूस नूं पहलां ही ड्रोन निशान विन्नण वाले हवाई बंब ते गोला बारूद मुहैया करवा रहा है अते संभावित तौर ते ओह रूस का समर्थन करन दी दिशा च अगे वधण ते विचार कर रहा है। किर्बी ने सितंबर दे विच होई एक मीटिंग का हवाला दिता जिस विच ईरान ने रूसी रक्षा मंत्री सरगेई दी मेजबानी की अते कई बैलिस्टिक मिसाइलां प्रणालियां दा प्रदर्शन कीता सी। अमरीका ने इस ते चिंता जाहिर की सी। किर्बी दी यह चेतावनी अजिहे समय च आई है जदों अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन दीयां रक्षा जरूरतां लई एमरजेंसी फंड चों 61 अरब अमरीकी डॉलर तो ज्यादा दी रकम देण दी बेनती की सी, पर कांग्रेस ने अजे तक इसनूं मंजूरी नहीं दी है। अमरीकी अड्डियां ते हमलियां दे जवाब दे विच अमरीका दे जैटां ने इराक च हिजबुल्ला दे 2 सेंटरां ते हमले कीते। 2 रक्षा अधिकारियां ने कहा कि अमरीकी अड्डियां ते मंगलवार नूं घट दूरी दीयां बैलिस्टिक मिसाइलां राही हमला कीता गया। अधिकारियां ने कहा कि अमरीकी जैटां ने बगदाद दे दक्षिण च अल अनबार अते ज़र्फ अल सकर नेड़े हिजबुल्ला दे कतैब ऑपरेशनस सेंटर अते कमांड कंट्रोल सेंटर नूं निशाना बनाया। अधिकारियां ने किसी जानी नुकसान बारे कोई जानकारी नहीं दित्ती है। उंज दोवें थावां ते हिजबुल्ला ते अतवादी मौजूद सन। स्टैटिक्स कनेडा ने मंगलवार नूं कहा कि गैसोलीन की कीमत डिगण कारण महंगाई दर साल के आधार ते 3.1% ते आ गई, जो सितंबर विच 3.8% तो घट है। इकल्ले अक्तूबर महीने च ही गैस दीयां कीमतां च 6.4% की कमी आई, जो कि पिछले साल अक्तूबर की तुलना विच 7.8% की गिरावट है। इस दी तुलना सितंबर महीने दौरान गैस दीयां कीमतां च साल दे 7.5% वाधे दे नाल कीती गई है। गैसोलीन नूं छड्ड के स्टैटिक्स कनेडा दा कहना है कि सितंबर दे लई 3.7% दे वाधे तो बाद अक्तूबर लई खपतकार कीमत सूचकांक 3.6% सी। वस्तुआं दीयां कीमतां 1.6% वधिया ने, जदों कि मुख तौर ते यात्रा, टूर, किराए अते जायदाद टैक्सां अते होर विशेष खर्चिਆਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ सेवावां दीयां कीमतां 4.6% ਵਧੀਆਂ ਹਨ। बैंक ऑफ कनेडा जो कि महंगाई दर नूं अपने 2% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ 5% ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ गवर्निंग कौंसल के कुछ मैंबरां ने महसूस किया कि यह इस गल की ज्यादा संभावना है कि महंगाई नूं टीचे ते वापस लियाउण दे लई इस दी नीतिगत दर नूं होर वधाउण दी जरूरत होएगी। बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल के मुख अर्थशास्त्री डगल्स ने कहा है कि मुद्राफीसती रिपोर्ट इस गल वल ध्यान दिंदी है कि बैंक ऑफ कनेडा के द्वारा दरां विच होर वाधे की कोई लोड़ नहीं है। खास तौर पर आर्थिकता पहलां ही विकास लई संघर्ष कर रही है अते बुनियादी महंगाई नूं शांत कर रही है। क्लैडन अद्धी रात हुई गोलीबारी च एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 होर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह घटना सोमवार राती करीब 11:30 बजे एयरपोर्ट रोड नेड़े मैफील्ड रोड ते वापरी। पील पैरामैडिक्स ने कहा कि इस गोलीबारी च जख्मी हुए एक आदमी नूं मौके ते मृतक ऐलान दिता गया सी, जबकि 2 औरतां नूं जानलेवा हालत विच हॉस्पिटल जिहड़े ने उत्थों दे स्थानक उत्थे दाखिल करवाया गया। ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस ने कहा मन्निया जाता है कि इस गोलीबारी च कई शक्की शामिल ने, जिन्हां च एक नूं आखिरी वार एक काले पिकअप ट्रक च दाखिल हुंदे देखा गया। पुलिस ने कहा कि वाहन नूं आखिरी वार मेफील्ड रोड ते पश्चिम वाल जांदे होए देखा गया सी। अधिकारियों ने दस्सिया है कि जांचकर्ता यह पता लगाउण दी कोशिश कर रहे ने कि इस घटना का ओल्ड बेस लाइन रोड अते क्रेडिट व्यू रोड नेड़े वाहन नूं अग लगण दा घटना नाल कोई संबंध है। मंगलवार सवेरे जारी एक न्यूज़ रिलीज दे विच ओपीपी ने कहा
कि ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OPP ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਾਖਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪਛਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਕੈਲੇਡਨ ਅਪਰਾਧ ਯੂਨਿਟ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ 20% ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 19.4% ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ 21% ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 20% ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 4% ਹੇਠਾਂ ਆਈ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੰਗ ਮੁੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ 92% ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼ 11 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੇਜ਼ 11 ਦੇ ਬੇਸਟੇਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼ 11 ਦੇ SHO ਨਵੀਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਸਟੇਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਤਿਨ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਵਰੁਣ ਵਾਸੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20.8 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟੇ ਨੂੰ GDP ਦੇ 1% ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਓਟਾਵਾ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਟਿਮੇਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਸੇਠੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ। 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਸੇਠੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਉਸ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਵਿੱਚ ਬਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਤਨਮਨ ਵਿਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਸੇਠੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਂਗ ਪੇਂਗ ਝਾਓ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਂਗ ਪੇਂਗ, ਜੋ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਇਨਾਂਸ $4.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਓ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਜੋਂ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਾਇਨਾਂਸ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਂਗ ਪੇ ਝਾਓ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਫਿਊਚਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਨੈਂਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ $1.8 ਅਰਬ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ $2.5 ਅਰਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੈਕਮੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀਕ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਕਸਬਾ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਲੈਕਮੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਲੈਕਮੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। यूके जाने ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ यूके ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 30,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਨਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ 80,846 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ 1,54,063 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 24% ਹੈ। ਔਰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ यूके ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ यूके ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ यूके ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲਈ 30,000 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 18.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 29 ਸਾਲਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਲੋਨਾ BC ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡੇ ਪੈਰੀ ਅਲਟਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਨਗਰ 'ਚ 154 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੈਥ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਿਲਵਰ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਥਾਫੈਟਾਮਾਈਨ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰਕੇਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਵੀ ਸਨ। ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਪੈਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ $40,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ US TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।